Dear student, how are you? I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. The novel coronavirus spread out all over the world. So in this session, there is no scope to arrange a physical class. So at this moment, we arrange a online class system. Now, today we are going to discuss class 11 and 12, higher mathematics, second part, chapter 4, trophics, polynomial. At first, we discuss what is called polynomial. Polynomial is an algebraic expression which contains one or more term and may be one or more variable. I again tell, polynomial is an algebraic expression which contains one or more term and may be one or more variable. Suppose we write down an example. A naught is a 0 degree A naught is a 0 degree polynomial because there A naught is a only one term. Again, A naught x plus A is 1 degree. One degree polynomial with one variable. Here a1x and a1 is 1 degree polynomial because here the power of x is 1, so it is 1 degree polynomial. Again, number 3, 10x cubed plus 7x square minus 3x plus 1 is 3 degree polynomial because here the power of x is 3. Okay? And 4x plus 3x power half plus 1. This term is not a polynomial because here the power of second term of x is half. Half is not a real number, so this term is not a polynomial. Okay? Now we discuss homogeneous and non-homogeneous polynomial. If all terms of polynomial are same degree, then this is called homogeneous polynomial, and if different degree is called non-homogeneous polynomial. Okay? Suppose homogeneous polynomial, example, ax square plus 2axy plus by square. It is homogeneous polynomial. And ax square plus bx plus c is non-homogeneous. Non-homogeneous polynomial. Okay? Now we discuss different of the nature of roots of quadratic equation. What is called quadratic equation? The equation of the
from ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c belongs to R, is called quadratic equation with one variable. Suppose ax square plus bx plus c equal to 0. This equation is called quadratic equation. Remember that the quadratic equation is assumed that the term of second degree in left side and 0 in right side. Power of x or variable in second degree in left side and right side always 0. Then this situation, but this term is called quadratic equation. Now the relation between roots and coefficient of quadratic equation. Suppose ax square plus bx plus c is a quadratic equation. So relation, the quadratic equation. Suppose alpha and beta be the two roots of this equation, then alpha plus beta equal to minus b by a, and alpha beta equal to c by a. This is the relation, the quadratic equation, root and coefficient. আমরা এই ফর্মুলার সাহায্যে নেক্সট ম্যাথ করব। এখন আমরা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের কিছু যে কোনো একটা ইকুয়েশন থাকলে যাতে আমরা কোন টাইপের ইকুয়েশন এটা সেটা ফাইন্ড আউট করতে পারি, আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব। সাপোজ ax square plus bx plus c equal to 0, a discriminant b square minus 4ac equal to 0, then roots are real and equal. B square minus 4ac greater than 0, then roots real and unequal. B square minus 4ac less than 0, then roots are complex and unequal. Complete. Number 4, b square minus 4ac greater than 0 and perfect square number যদি হয় তখন রুটস হবে রেশনাল and unequal. Okay. Number 5, if b square minus 4ac is positive and not perfect square number, then the roots are irrational and unequal. Okay. Now আমরা এখন এক্সারসাইজে নাম্বার 1 এর determine the nature of the roots of the following equation and by solving verify the correctness of your statement. আমরা এখন ম্যাথে চলে যাই। সাপোজ 1 এর 1 4x স্কয়ার minus 4x plus 1 equal to 0. আমরা প্রথমে এই ইকুয়েশনের ডিসক্রিমিনেন্ট ফাইন্ড আউট করব। discriminant equal to
বি স্কয়ার মাইনাস 4ac ডিসক্রিমিনেন্ট হলো বি স্কয়ার, তাহলে মাইনাস 4 বি স্কয়ার মাইনাস 4a c1 16 মাইনাস 16 ইকুয়াল টু 0। যেহেতু ডিসক্রিমিনেন্ট 0, তাহলে আমরা বলতে পারি যে এর রুট ইকুয়াল রুটস ইকুয়াল অ্যান্ড রিয়েল। এখন এই ইকুয়েশনের যে রুটগুলো রিয়েল এবং ইকুয়াল হবে কিনা এইটা এখন আমরা ভেরিফিকেশন করব। ওকে, তো সবাই এটি উঠাই নাও। আমরা এখন এই ইকুয়েশনের রুটগুলো যে সত্যিকার অর্থে ইকুয়াল আর রিয়েল কিনা সেটা এখন জাস্টিফাই করব। ওকে, ভেরিফিকেশন, এটাকে আমরা এখন ভেরিফিকেশন করব। 4x স্কয়ার মাইনাস 4x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0, 2x a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিন্স 2x মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0। অর্থাৎ 2x মাইনাস 1 ইন্টু 2x মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0, অর্থাৎ x ইকুয়াল টু হাফ অ্যান্ড হাফ। তাহলে এই ইকুয়েশনের সর্বোচ্চ পাঁচ হলো 2 এর দুইটা রুট আসছে, এই দুটোর রুট কি ইকুয়াল অ্যান্ড রিয়েল। ওকে, সো we can easily say this condition is satisfied and it is true. ওকে, আমরা আরো একটা ম্যাথ দেখি, নাম্বার 2, 1 এর 2 নাম্বার ম্যাথটা আমরা দেখি এখানে, তাহলে আরো একটু ক্লিয়ার হবে আমাদের। এখানে আছে 2 নাম্বার ম্যাথ, x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0। এই ম্যাথটা যদি আমরা ডিসক্রিমিনেন্ট কত, ডিসক্রিমিনেন্ট বি স্কয়ার মাইনাস 4ac 25 মাইনাস 24 ইকুয়াল টু 1 গ্রেটার দ্যান 0। যখন ডিসক্রিমিনেন্ট গ্রেটার দ্যান 0 হয় তখন আমরা বলতে পারি যে রুটগুলো রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল, রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল। তাহলে এখন আমরা দেখব যে এই রুটগুলো সত্যিকার অর্থে রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল হয় কিনা। তাহলে ভেরিফিকেশন দেখি আমরা, x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0, 3x মাইনাস 2x প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0, x minus 3 minus 2 x minus 3 into x minus 2 equal to 0। অর্থাৎ x এর যে 3 আর 2, x এর আমরা দুটো রুট পেলাম, আছে 3 আর 2, 3 আর 2 দুটো রুট ডিফারেন্ট। তাহলে দুটো রুট ডিফারেন্স আমাদের কি বলা ছিল, আনইকুয়াল। তাহলে আনইকুয়াল হয়ে গেল, আর 2 3 রিয়েল, তাহলে আমাদের এই জাস্টিফিকেশন হয়ে গেল। ওকে, এরপরে আমরা আরেকটা ম্যাথ করি। আমি প্রথমে পরিচয় ভুলে গেছি, স্যার আমি মোহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম, লেকচারার ইন ম্যাথমেটিক্স, ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা। আমরা এখন নাম্বার 4 এর একটি ম্যাথ দেখি। ফর what values of k the roots of the equation এত will be real and unequal, real and equal। তাহলে 4 এর 1 নাম্বার ম্যাথটা আমরা একটু উঠাই। 4 এর 1 নাম্বার ম্যাথ ছিল k minus 1 x square minus k plus 2 into x plus 4 equal to 0। তাহলে ডিসক্রিমিনেন্ট কত, বি স্কয়ার মাইনাস 4 আছে, বি স্কয়ার মাইনাস 4a সি আছে 4, তাহলে k প্লাস 2 হোল স্কয়ার মাইনাস 16k মাইনাস 1, k স্কয়ার প্লাস 4k প্লাস 4 মাইনাস 16k প্লাস
16 থাকে কত k স্কয়ার মাইনাস 12k প্লাস 20। ওকে, আমাদের এখন বলছে কি ফর হট ভ্যালু অফ k দ্য রুটস অফ দ্য ইকুয়েশন উইল রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল। যদি রুট রিয়েল আর আনইকুয়াল হতে হয় তাহলে আমাদের ডিসক্রিমিনেন্ট মাস্ট বি 0। আমরা ফর্মুলা প্রথমে লিখেছি যে যখন ডিসক্রিমিনেন্ট 0 হবে তখন রুটগুলো রিয়েল আর ইকুয়াল হবে। তাহলে এখন আমরা এই ATQ লিখে k স্কয়ার মাইনাস 12k প্লাস 20 ইকুয়াল টু 0। এখন এটা মিনিটার করি k স্কয়ার মাইনাস 10k প্লাস 2k প্লাস 20 ইকুয়াল টু 0। k minus 10 minus 2 k minus 10 equal to 0, k minus 10 k minus 2 equal to 0। অর্থাৎ k এর ভ্যালু কত আছে? একটা আছে 10 আর একটা আছে 2। তাহলে আমরা বলতে পারি যে k এর ভ্যালু যখন 2 হবে তখন এই রুটগুলো রিয়েল আর আনইকুয়াল হবে, রিয়েল আর ইকুয়াল হবে। ওকে, সবাই ভালো করে দেখো, আবার পারলে উঠায় না এটা। আমরা 7 নাম্বারের আর একটা ম্যাথ করে আমরা শেষ করব। सेवन नंबर বলছে কি ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0। এই ইকুয়েশনটা দুইটা রুট দেয়া আছে আলফা বেটা। তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে আলফা প্লাস বেটা ইকুয়াল টু মাইনাস b বাই a আর আলফা বেটা সমান সমান c বাই a। এখান থেকে আমরা লিখতে পারি। এখন আমাদের এমন একটা ইকুয়েশন বের করতে বলছে যা দুইটা রুট দেয়া আছে, দুইটা রুট দেয়া আছে 1 by alpha plus 1 and 1 by beta plus 1। এই দুটো রুট দিয়ে আমাদের ইকুয়েশন তৈরি। আমরা জানি যে দুটো রুট যদি দেয়া থাকে তখন আমরা ইকুয়েশন বের করার ফর্মুলা আছে x স্কয়ার মাইনাস সাম অফ টু রুট দ্যাট মিন্স আলফা প্লাস 1 প্লাস 1 by beta plus 1 into x plus the product of two roots alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0 লিখতে পারি। ওকে, তোমরা এই লাইনটা উঠায় নাও সবাই। এখন x স্কয়ার মাইনাস এইটারে আমরা ক্যালকুলেশন করি আলফা প্লাস 1 into beta plus 1 এরা তাহলে এর beta plus 1 plus alpha plus 1 into x plus 1 by alpha beta plus alpha plus 1 এর ইনটু করে দেব equal to right hand side 0 x স্কয়ার মাইনাস alpha plus beta plus 2 আর এখানে এইটার এটার সাথে একই, এখানে আমরা লিখতে পারি alpha plus beta plus 1 into x plus 1 by alpha plus beta plus alpha beta plus 1 equal to 0। আমি উপরের থেকে একটু মুছে দেবো, তোমরা উপরের থেকে দুই লাইন একটু উঠাই নাও। এটা করে আমরা শেষ করতে পারবো। আমি উপরের থেকে দুই লাইন একটু মুছে দিচ্ছি। x স্কয়ার মাইনাস আলফা বেটার মান ছিল কত? মাইনাস b বাই a প্লাস 2। আচ্ছা, আলফা প্লাস বেটার মান মাইনাস b বাই a ওদের উপরে প্লাস আলফা বেটার মান আছে c বাই a প্লাস 1 ইনটু x প্লাস উপরে 1 আর নিচে
মাইনাস বি বাই এ প্লাস সি বাই এ প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0। জাস্ট এই ক্যালকুলেশন করে দিলে এখন আমাদের ম্যাথ ফিনিশ। এখন এক্স স্কয়ার মাইনাস উপরে এলসিএম মাইনাস বি প্লাস 2a আর নিচে যদি আমরা করি মাইনাস বি প্লাস সি প্লাস এ এটা ইন্টু এক্স প্লাস 1 বাই মাইনাস বি প্লাস সি প্লাস এ 0 এক্স স্কয়ার মাইনাস এখন 2a মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এ বাই এ মাইনাস বি প্লাস সি ইন্টু এক্স প্লাস এ বাই এ মাইনাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু 0। তাহলে এখন আমরা এটা কেটে যাচ্ছে, একবার এলসিএম করে যদি দিই তাহলে a minus b plus c into x square minus 2f minus b into x plus a into প্লাস দিয়ে ইকুয়াল টু 0। এটাই আমাদের রিকোয়ার্ড ইকুয়েশন দরকার। যখন দুইটা রুট দেয়া থাকবে তখন আমাদের এভাবে ইকুয়েশন তৈরি করতে গেলে আমাদের প্রথমে দুটো রুটের প্লাস এবং দুটো রুটের প্রোডাক্ট ফাইন্ড আউট করার পরে আমরা যদি ফাইনালি ফর্মুলাটা লিখি এক্স স্কয়ার মাইনাস সাম অফ টু রুট ইন্টু এক্স প্লাস দ্য প্রোডাক্ট অফ টু রুট ইকুয়াল টু 0 লিখে ভ্যালুগুলো বসা দিলে আমাদের ইকুয়েশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আজকে তোমাদের এই পর্যন্তই থাকবে। এবার তোমরা এইখানে HW লিখে নাও। তোমরা 1 থেকে 12 পর্যন্ত সব সেম এই যাই তুমি ম্যাথ যত আছে তোমরা বাসায় দেখে রাখবা এবং পরবর্তী ক্লাসে তোমরা কমেন্ট করবে যে যে ম্যাথগুলোর সমস্যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে সলভ করব। তোমরা এই পর্যন্ত ম্যাথগুলো সবই দেখে রাখবা। ওকে, তো সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। সবাই নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো এবং সবাই ঘরে থাকো এবং সবাই সুস্থ থাকো এই কামনা করি। আল্লাহ হাফেজ।